गुरु प्यारी साध संगत जी दास फिर हाजिर होया है अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार के माध्यम राही आप जी के नाल श्री सहज पाठ की सांझ पाने वास्ते ही साध संगत जी जो सहज पाठ आप पिछले साल अपने चैनल तो आरंभ किया सी। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कृपा सदका, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कृपा सदका कल तक आप 874 अंक तक पाठ करने की सेवा कर चुके हाँ। सतगुरु कृपा करन हुण आपां इस तो अगे 875 अंक तो पाठ करने की सेवा करनी है। साध संगत जी सतगुरु तां ही कृपा करनगे जेकर तुसीं साध संगत मेरे पर हथ दासरे सिर ते रखोगे। सो साध संगत करो जी कृपा, दस ते सिर ते रखो जी मेरे पर हथ ते सारी संगत अचान करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहब जी। करो जी कृपा ते सारे आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। करो जी कृपा ते सारे आखो जी धन धन अमर अनोखे शहीद बाबा दीप सिंह जी। करो जी कृपा ते सारे आखो जी धन धन अमर शहीद बाबा नौद सिंह जी। साध संगत जी पाठ शुरू करने तो पहलों जिन्होंने वीरां ने चाहे भैणां ने कमेंट किए हैं उन्होंने नाम आपां कल आपां जिहड़ा वो पाठ करने तो बाद समाप्ति तो बाद बोले सी, पर कुछ का विचार है कि सब तो पहलों ही बोल दिया करो। सो साध संगत ये उन्हां भैणां दे ते वीरां दे नाम हैं जिन्हां ने इस दासरे नमाणे नूं मान दिता है ते जो पाठ दासरे वालों किया गया है उससे अपने प्यारे सोहने सोहने कमेंट भेजे हैं। सब तो पहला कमेंट है जी भैन जी कवलजीत कौर कनेडा तो, उस तो बाद दूसरा कमेंट है जी भैन जी मनजीत कौर USA तो, तीसरा कमेंट है जी कोई कश्मीर सिंह ने उन्होंने अपना पता नहीं लिखा। चौथा कमेंट है जी बहुत ही प्यारा वीर गुरजंट सिंह जी जलालाबाद तो, गुरजंट सिंह जी कंग जलालाबाद तो। आओ हुण आपां सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़ीए। राग गौड़ बाणी रविदास जियो की कर दूजा। राग गौड़ कर दूजे विच भगत रविदास जी की बाणी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, अकाल पुरख एक है ते सतगुर की कृपा के नाल मिलता है। मकंद मकंद जपो संसार, मकंद मुक्ति का दाता। हे दुनिया के लोगो इस मुक्ति के दाते प्रभु नूं सदा सिमरदे रहा करो। भगत जी कह रहे हैं रविदास जी कि वो दुनिया के लोगों उस मुक्ति दाते परमात्मा नूं हमेशा सिमरो। भगत जी ने हमेशा ही उस प्रभु का सिमरन किया, परमेश्वर का सिमरन किया। बेशक लोगों ने उन्होंने बहुत मंदा चंगा कहा, किसी ने उन्होंने नीच जात कहता, किसी ने कुछ कह दिता, पर जिस परमेश्वर का उन्होंने सिमरन किया उस प्रभु परमेश्वर ने भगत रविदास नूं अपने गल नाल लाया ते भगत रविदास जी के कोल बैठ के प्रशादा छकिया। साध संगत जी दूजी आप अहम कथा सुनते हो कि एक बार रविदास भगत जी जोड़े गढ़ते हैं तो कुछ पंडितों की टोली जी है वो गंगा ते इशनान करन जा रही है। उन्होंने जोड़ा मुखिया पंडित है उन्होंने पैर की चप्पल जी आ वो टुट जाती है तो भगत जी पास गढ़ाउण वास्ते आते हैं। तो भगत जी ने कहिंदे कि साड़ी ये चप्पल गढ़ दे
ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਢ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦਮੜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਕਾਂਡਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਮੜੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਚੱਪਲ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚੱਪਲ ਗੰਢਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਉਸਨੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਦਮੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹੂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭੇਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਦਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਵੀ ਭਗਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ, ਪੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ। ਬਿਨ ਮਕੰਦ ਤਨ ਹੋਏ ਉਹਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਮਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਮਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੈ ਮਕੰਦੈ ਮਰਤ ਮੁਕੰਦੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਲੂ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ, ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਮਕੰਦ ਮਕੰਦ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦ ਆਸਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਮਕੰਦ ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿੰਗ ਨੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੇਵ ਮਕੰਦ ਕਰੇ ਬਰਾਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਮਕੰਦ ਦੁਰਬਲ ਧਨ ਲਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਮਕੰਦ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਹਮਾਰਾ ਕਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਕੰਦ ਜੋਗ ਜੁਗ ਧਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਮਥਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਪਜਿਆ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨ ਕੀਟ ਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਰਵਿਦਾਸ ਅਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਕੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਪ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ। ਉਸ ਮੁਕੰਦ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿੱਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੌੜ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 8 ਤੇ 60 ਹੋ ਗਏ 68। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੈ। ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਨਾਥ, ਕੇਦਾਰ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦਿਵਾਵੈ। ਕੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੂਹ, ਤੇ ਤਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਬ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਤਲਾਬ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਕਰ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਪਰ ਜਾਣੋ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ। ਰਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਕਵਣੈ ਨਹੀਂ ਗੁਣੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਵੇ। ਭੂਮਦਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੈ। ਭੂਮਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਲੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ। ਕਰੇ ਨਿੰਦਾ ਬੋ ਜੋਨੀ ਆਂਦੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਰਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਉਗੜ ਪੈਣਾ। ਭਾੜਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਠੱਗ ਦੀ ਹੱਟੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਗੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 4 ਬੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸਹਿਸਾ ਕਿਰਤਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਸਹਿਸਾ ਕਿਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਧ ਤੇ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਲਾਗੈ ਤਿਸੇ ਧਿਆਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਕਭੀ ਕਿਸਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਪੁਛਾਨਾ। ਅਭੀ ਕਭੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਭੀ ਕਭੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਮਨ ਗਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, हे ਹਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤੇ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜੀਵ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੂੰਡਾ ਭਾਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 24 ਪਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। हे ਮਾਂ, ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਹੇ ਬੁਲੰਦੀ ਆਈ। हे ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਜੀਵ ਸਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮੀਤ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਨਮਿਤ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੈ, ਅੰਤੈ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਪਰਨਮਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਚਮਕ ਰਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਨਰ ਹਰੀ। ਨਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਵਾਰ ਸੁਆਮੀ। हे ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਾਇਆ ਮਨ ਗਾਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਤਰੂ ਪਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਰਹਾਓ। ਕੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੂਹ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੋ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਜਹ ਪੀਤਰ ਕਟ ਕਟ ਪੀਤਰ, ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਚਿਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ ਪੈ। ਅੰਤਰ ਸਹਿਸਾ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲਾਗਸ ਬਾਣੀ। ਹੇ ਜੀਵ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਪ੍ਰਾਤਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਹੈਗਾ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਹੈਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਮਨ ਦਰ ਕਈਐ, ਦਰਾ ਪੀਤਰ ਦੂਰ ਕਮਨ ਲਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾ ਅਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੇ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮਰੀਐ ਰਹਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਘੀਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰੀਏ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੋ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋ ਰਖਵਾਲਾ, ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਏ ਪਟ ਜੜੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਸਣੋਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਜਲ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਕਰ ਬਾਧਿਆ, ਸਤਕੇ ਆਸਣ ਪੁਰਖ ਰਹਿ। ਮਾਇਆ ਜਲ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਬ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਮਕ ਪਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਨੋ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਤੈ ਨਾਮਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ,
ਤੁਮ ਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਹਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਏਕ ਕੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮ ਫਿਕਰ ਹਨ। ਸਹਿਮਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਪੀਤਰ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਤਿਆਇਓ ਮਰੀਐ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਿੰਘੀ ਬਾਜੈ ਲੋਕ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਪਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਖ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਅਠਾਲੀ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੇ ਰਹਾਓ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨ ਬੰਦ ਰੱਖੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਦੀਐ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮੁਖੀ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ, ਇਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੈ। ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਪੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ ਪੀਰ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਿਨ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਆਖਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਗਦ ਲੂਣ ਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਨ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣ ਮਛੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਛੰਦਰ ਸੁਣ, ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅਸਲ ਵਿਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕਿਉਂ ਪਾਲੇ। ਉਹ ਵਿਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨ। ਆਪ ਉਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਔਦਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੈ। ਔਦਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਿਰਕਤ ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਛੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿਰਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਸ ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਸਮਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਐ ਦਿਨ, ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ। ਐਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸੇ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਝੀ ਸੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਿਖਿਆ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚਲੇ। ਇਹ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸਲ ਵਿਰਕਤ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਛਾ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁਲੈ। ਇਸ ਪਿਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਸਣ ਪਾਵੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਵਲੀਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਵਿਰਕਤ ਦੀ ਤਾੜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਮਛੰਦਰਾ ਔਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਸੁਣ ਬਿਰਕਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹੇਂਦਰ ਆਸ ਬੁਲਾਏ। ਅਸਲੀ ਬਿਰਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮਛੰਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਰਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਦ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਰਕਤ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭੇਖ।
ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 6 ਭੇਖ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ 2 ਅੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 878 ਅੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।